नमस्कार। आज पवित्र उत्कल दिवस रे आपण समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। ये दिनटी आम एक गौरवर दिन कारण 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख दिन ओडिशा बा उत्कल एक अलगा राज्य रूपे सारा स्वतंत्र राज्य रूपे भारत में परिचित होता। आम आमर परिचय पाई जाइलु। ये जो माटीर गर्व गौरव को पुणी थे उज्जीवित करने आमर ये उत्कल संतान माने मधुसूदन दास, गोपबंधु दास एमाने सबू बहु बलिष्ठ संग्रामी माने आमर उत्कल को एक स्वतंत्र प्रदेश करिवारे गोटे बलिष्ठ भूमिका ग्रहण करथिले। आउ गोटे जिनस सब कहबी कवि गंगाधर मेहर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर गोटे फेमस पंक्ति अच्छी, मातृभूमि मातृभाषार ममता जाहुदे जनमी नहीं, ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे कहीं। तो से जो पंक्तिर मर्मार्थ होची जो माने कि मातृभूमि मातृभाषा को जो माने भल पाउ नाहंती, जो माने कि भाबुछन जे मु विदेश को जीवी, विदेश रे रहिबी, विदेश रे कथा बुझबी, किंतु जे माटी जे कि तार माँ जमती तार स्तनर क्षीर देकरी पिला को बड़ करथाय, ठीक सेमती माटी माँ आमको तार भात ता अन्न दे आमको बड़ करछे। आम तार केबे तार जो अवदान के भूलिबा ठीक नुहे। आउ जदि आम जदि जो माने कि फॉरेन लैंग्वेज कहउचंदी सेमानो जदि आम ज्ञानी गणी कहबा तेबे अज्ञानी के नुहे, समस्ते ज्ञानी ही जिवे। सेतमे आम माटी माँ को भल पाइबा, आम माटी मार जो गर्व को गौरव को ओडिशा संस्कृति परंपरा जो बाराबाटी दुर्ग जो बक्सी जगबंधु विद्याधर राय महापात्र ये जो फेमस आमर जो प्रसिद्ध संग्रामी माने थिले सेमानंकर स्मृति चारण करबा कथा। आ गोटे जिनस मु कहूची, जाति नंदी घोष चलिबो कि भाई स्वार्थ को सारथी कले, टाणे किरे घोड़ा दानर तबड़ा घोड़ा मुहे बंधा थिले। मधुसूदन दास जो ये कथा कहिथिले आमे सेही कथा को स्मरण करबा। ए जातिर नंदीघोष माने जो ओडिशार ओडिया मान जातिर नंदीघोष केमि चलिबो जदि आमे स्वार्थ को ही सारथी करबा, तेबे आम समस्त मोर कुनी कुनी छात्र छात्री मान कहूँ समस्त गोटे सिपाही हो, समस्त गोटे संग्रामी हो, समस्ते जातिर भाषा को ओडिशा ओडिया बंगाली रे नोबेल पाइगले आमर रवीन्द्रनाथ ठाकुर गीतांजलि ओडिशा रे कहीं पाइपर आम नोबेल प्राइज पाइपर। से 100% चेष्टा करिया पड़ो, भाषा प्रति आमर भल पाइबा सृष्टि करिया पड़ो। से मु समस्त अनुरोध करुच्ची, तो भाषा प्रेमी हुओ, उत्कल आज उत्कल दिवस समस्त प्रतिश्रुतिबद्ध हुए जे गोटे स्ट्रंग गोटे शक्तिशाली उत्कल प्रदेश तैयारी करबा, शक्तिशाली ओडिशा तैयारी करबा। से मु समस्त को मोर अशेष अशेष अनुरोध करुच्ची। जय जगन्नाथ। नमस्कार, शुभ सकाळ, जय जगन्नाथ। आज यही उत्कल दिवस मोर छात्र छात्री मानू एवं मोर अभिभावक मान एवं मोर स्टाफ मानू उत्कल दिवस अभिनंदन प्रथम जनाऊँ। यही उत्कल दिवस आम गर्व गौरव। 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख में उत्कल प्रदेश स्वतंत्र दिवस रूपे पाइला एवं यह हिमालय टू कन्याकुमारी पर्यंत आम गोटे मार संतान, किंतु आमर गर्व एवं गौरव क्या आमर कला स्थापत्य एवं आम संस्कृति को लेकर आम गर्व एवं गौरव एवं ओडिशार यही सर्वांगीन उन्नति आने आम ओडिया माने बा ओडिशार बासी समस्त आम एक होकर स्वर उत्तोलन करार अच्छी। ओडिशार विकास पाए आम आमर कला स्थापत्य एवं संस्कृति को आम सम्मान प्रदर्शन करवा एवं यही कला एवं गौरव एवं यही ओडिशार जे सर्वांगीन उन्नति पाए आम समस्ते एक स्वर उत्तोलन करवा। वंदे उत्कल जननी चारु हासमय जननी जननी जननी। उत्कृष्ट कलार देश तेणु नाम तार उत्कल, वर्षा नाम भारत श्रेष्ठ, देश नाम उत्कल सुख, उत्कल से समावेश देश नास्ति मोहितले। उत्कल कलिंग महाकांतरा उड्र उड़ ओडियान, कलिंग कमल मंडल दक्षिण कौशल चेदी कलिंग, अन्नविशा ओडिशा विशा अन्नसिनी एवं जाजनगर यही सब नाम आपण मानक आचरित करते। यही सब नाम ओडिशार पुरातन नाम, जहाँकि जुगे जुगे बहु काल धरी निजर माटीर परिचय को यही ओडिशा स्वर्णिम अध्याय बजाय रखी। धन्यवाद।
ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ବତମାଳା, ଚିଲିକା ପରି ହ୍ରଦ, ବୃହତ୍ସଡ଼ ନଦୀ ଓ ମହୋଦଧିର ସମାହାର ଏହି ମାଟି। ଯେଉଁଠି ପକ୍ଷୀର ରାବ, ପଶୁର ଗର୍ଜନ, ନଦୀର ନାଦ, ଏଠି ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା। ପବନର ବେଗ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ଗଗନ ସାରା। ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭୂମି ଓଡ଼ିଶା। ଖଣ୍ଡାଧାରର ଜଳ, ଦେଓମାଳିର ଶିଖର, ମହୋଦଧିର ତରଙ୍ଗ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦିଏ। ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ନେବା, ତେବେ ଏହି ମାଟି ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ବହନ କରେ। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନର ଶିଳାଲେଖା, ଭୌମକର ରାଣୀଙ୍କ ଶାସନ, ସମ ଓ ଗଙ୍ଗଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି, କୋଣାର୍କର ମୁଣ୍ଡି ନିମନ୍ତେ ଦରମାର ବଳିଦାନ, ଆଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀର ବିଜୟୀ ଧ୍ୱଜା, ପାଇକମାନଙ୍କ ସାହସ, ବାଜିରାଉତର ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ସହସ୍ରାଧିକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନିପୁଣ କାରିଗରୀ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଭାଷା ହିଁ ଗୋଟେ ଜାତିର ଆତ୍ମପରିଚୟ। ଯେଉଁ ଜାତିର ଭାଷା ଯେତେ ଉନ୍ନତ, ସେ ଜାତି ସେତେ ମାର୍ଜିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ। ଯାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶର କଳ୍ପନା କରି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ 30 ଡିସେମ୍ବର 1903 ମସିହାରେ ବସିଥିଲା ସଭା। ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଏକତା ନିମନ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସୁଯୋଗ ସନ୍ତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1936 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। କିନ୍ତୁ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। 1 ଏପ୍ରିଲ 1936 ମସିହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଯୁଗ। କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର 3ଟି ପ୍ରଦେଶ ଯଥା ବଙ୍ଗ, ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରେ କଟକ, ପଶ୍ଚିମରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଉତ୍ତରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ କୋରାପୁଟକୁ ନେଇ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଏହି ମହାନ ରାଜ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ, ଯାହାର ଆଧୁନିକ ନାମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁଠି ହୁଏ, ସେ ଭୂମିର ନାମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ବହନ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ଜାତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ମାଟିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚୈତନ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି, ଜୈନ ସଂସ୍କୃତି, ମହିମା ଧର୍ମ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶୀର ଭଙ୍ଗୀ, ସମ୍ବଲପୁରର ଗୀତ, ଗୀତ କବିତାର ରାସ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଢଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ମନ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଉତ୍କଳ ଭୂମିର 89ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର ପରିସର ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଭାରତବର୍ଷର 29 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଗୌରବମୟ, ସଂସ୍କୃତିମୟ, ଐତିହ୍ୟମୟ ତଥା ପରମ୍ପରାମୟ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ବା କଳିଙ୍ଗ ବା ଉଡ୍ର। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କି ଉତ୍ତରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିବ ନା ଏପଟ ସେପଟ। ଆଜି କାହିଁକି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହୋଇଥିବା ଦେଖି ବହୁ ବୈଦେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍କଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ମୋଗଲ ମାନେ, ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଏବଂ ଆଫଗାନୀ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବା ଫିରିଙ୍ଗି ମାନେ ବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କଲେ, 1803 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, କଳଙ୍କିତ ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ନା ଶୁଣିଛ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ସେହି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ। ସେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିକି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବରଗଛରେ 2 ଫାଳ କରିକି ଓହଳାଇଲେ।
এইভাবে দুঃখদ ঘটনা ঘটাইଥିଲେ ওড়িশা ভূমিরে কেউমানে ইংরেজ মানে। পরবর্তী অবস্থায় 1817 মସିହାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ର, ସେହି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ପୁଅମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଇତିହାସରେ ପଢିବା 1817 ମସିହାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ବା ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ସେ ଯାହୁନା କାହିଁକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଉତ୍କଳ ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ। ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1କୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେମିତି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା, ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି କହିଥିଲେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ଧରେ, ତୋର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟାରେ ଥିଲାରେ ପିଲେ ଜାଣିଛ, ଉଠ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠିବୁ ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡୁନାହିଁ କିରେ ତୋର। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, କବିବର ରଘୁନାଥ ରାୟ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଲିଖନୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1କୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜନମ ମୋହର ଓଡ଼ିଆ ମୋରି ମାରେ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଗତି ଓଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେବିରେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଇଂରାଜୀ କହିବି ନାହିଁରେ, ଓଡ଼ିଆ କହି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ନାଁକୁ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠାଇ ଦେବିରେ। ଖାଇବି ପଖାଳ କହିବି ଓଡ଼ିଆ, ଗାଇବି ଜଗାର ଭଜନ, ଓଡ଼ିଆ ହିତରେ କାମ କରୁଥିବି ଦେହେ ଥିଲା ଯାଏ ଜୀବନ। Jai
समस्त को उत्कल दिवस हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना।